پاسٹر فار اور دوسرا ہارٹ چرچ کی ساری کلیسیا پر اپنے تمام سائمین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت دن کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے۔ خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا، یہ موقع بخشا کہ ہم سب وہاں مل کر خداوند کے حضور میں جھکیں اور اس کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھائیں تاکہ اپنے خداوند میں پیوستہ ہو سکیں۔ آمین۔ عزیزوں، میں چاہوں گا کہ آج میرے ساتھ نکالیے یشوع کی کتاب اور اس کا 7واں باب۔ جیسے کہ ہم نے ایک سرمن سیریز سٹارٹ کی ہے اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس لوکیشن کا ذکر کیا جہاں پر بنی اسرائیل قوم دریائے یردن کو پار کرنے کے بعد خیمہ زن ہوئی۔ جلجال کے مقام پر ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جلجال کے بعد ہم نے جیریکو یرو کی دیوار پہ بات کی۔ یرو کے بعد ہم جب یشوع 7واں باب کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک اور ایسی جنگ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس جنگ کے نتائج گزشتہ جنگ سے مختلف تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیے یشوع کی کتاب 7واں باب اور پہلی 12 آیات۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ خداوند کا کلام آج مجھ سے اور آپ سے کیا کہتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یشوع 7 باب اس کی پہلی آیت، لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ اور یشوع نے یرو سے ای کو جو بیتیل کے مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر ای کا حال دریافت کیا اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا کہ سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ای کو مار لیں، سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے، اور ای کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبرین تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا۔ مطلب بھاگتے بھاگتے وہ جس گھاٹی سے نیچے کو اتر رہے تھے وہ پیچھے سے وار کرتے آئے اور کل 36 آدمی بنی اسرائیل قوم کی فوج میں سے انہوں نے مار دیے، اور یہ ڈر کے مارے واپس اپنے خیموں کی طرف بھاگے۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے، مطلب بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کی بات ہو رہی کہ ان کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے منہ رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یشوع نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنایت کرتے اور یردن کے اس پار ہی بدوباش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح سے اوندھا منہ پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے تم کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ 12ویں آیت، اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آئیے کچھ پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ ہاللویا جیسس۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں
इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए यीशु जी, हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते हैं और मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कीजिए। खुदा यीशु जी, अपने कलाम के वसीला से तमाम जानों को जो इस आवाज को सुनती है, बड़ी तकवीर दीजिए, जोर दीजिए, ईमान की मजबूती दीजिए, खुदावंद दलेर कीजिए, अपने बच्चों को छूइए और ब्लेस कीजिए, पाक रूह जुम्बश कीजिए, सोचों को छूइए, दिलों को छूइए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अज़ीज़, जब हम यहोशुआ की किताब का मुतालिया शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम किस तरह से मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकली। खुदावंद ने अपने लोगों के लिए बहरे कुलसम को दो हिस्से कर दिया। फिर बनी इस्राएल कौम को हमने देखा कि किस तरह से खुदावंद ने अपने लोगों के लिए दरिया यरदन को दो हिस्से कर दिया। और जब हमारी मुलाकात बनी इस्राएल कौम से होती है तो जलजाल के मुकाम पर ही हमें खैमे लगाए हुए मिलते हैं। हमने जब अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जलजाल के मुकाम पर खुदावंद अपने लोगों से क्या तकाजा करता है। खुदावंद की अपने लोगों से कुछ तवक्कुआत है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। खुदावंद ये चाहता है कि खुदावंद के लोग इससे पहले कि हालात और सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्टेप फॉरवर्ड हो, मूव ऑन हो, आगे बढ़े, रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर ऑब्स्टिकल और हर ऑपोजिशन का सामना करें, अपने ट्रैक से डाइवर्ट ना हो, इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, बल्कि हर ऑब्स्टिकल, हर ऑपोजिशन को फेस करें और खुदावंद की ताबेदारी करें। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और छठे चैप्टर की तरफ आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद के लोग खुदावंद के हुजूर में झुकते हैं। खुदावंद ने एक जबरदस्त वॉर स्ट्रेटजी दी कि किस तरह से यरीहो की दीवार को गिराया जा सकता है और किस तरह से दुश्मन पर गलबा पाया जा सकता है। लोगों ने खुदावंद की ताबेदारी की, खुदावंद के हुक्मों की पैरवी की, उसको फॉलो किया और हमें देखते कि बनी इस्राएल कौम एक जबरदस्त कामयाबी से हमकरार हुई। जब हम 7वें चैप्टर की तरफ आते हैं, यहां पर हमारी मुलाकात फिर बनी इस्राएल कौम से होती है, लेकिन अब की बार सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ थी। कंडीशन अब पहले जैसी नहीं रही थी। यहां पर जब हम बनी इस्राएल को देखते हैं तो हारे हुए और कमजोर, खौफ और हिरास का शिकार देखते हैं। बनी इस्राएल कौम जो कि यरीहो के लोगों पर गलबा पा गई, यरीहो की दीवार को इन्होंने अबूर कर लिया और यरीहो जैसे एक जबरदस्त शहर में इन्होंने फतह पाई। ये कैसे मुमकिन है कि आई जैसा छोटा सा शहर ये इस पर गलबा नहीं पा सके? इस शहर की तो चार दीवारी भी नहीं थी। यरीहो जैसी ऊंची ऊंची बुलंद दीवारें आई के शहर की नहीं थी। यहां पर आबादी भी कम थी, यहां पर लोग भी कम, यहां की आर्मी भी कम, यहां पर मैन पावर भी कम, लेकिन उसके बावजूद हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे ये कैसे मुमकिन है कि वो लोग जिनको खुदावंद ने जबरदस्त फतह अता की, वो जो इतनी बड़ी फतह हासिल करने के बाद एक छोटे से शहर से कैसे शिकस्त खा सकते हैं? 7वें चैप्टर की ये आयात जिनका भी मुतालिया किया गया, मैं जब इन आयात को पढ़ता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं जो इन लोगों की शिकस्त का बायस बने। और खुदावंद चाहता है कि आज हम इन 3 नुक्तों पर गौर करें। सबसे पहला पॉइंट प्लान, दूसरा पॉइंट प्रॉब्लम और तीसरा पॉइंट प्रेयर। ये वो 3 पॉइंट्स हैं, ये वो 3 नुक्ते हैं जो बनी इस्राएल कौम के लिए प्रॉब्लम साबित हुई। हम जब 7वें चैप्टर की पहली 12 आयात को देखते हैं तो सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे प्लान। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी जासूसों को भेजा गया, जैसे यरीहो में पहले जासूसों को भेजा गया। जासूस गए, उन्होंने मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने खुदावंद के हुक्म को तोड़ दिया, क्योंकि खुदावंद का हुक्म यह था टीम वर्क।
हम पीछे माजी में जहां पर भी बनी इसराइल कौम की एक्टिविटीज को देखते हैं, खुदावंद ने इन्हें एज ए टीम वर्क इस्तेमाल किया। जब दरियाए यरदन को पार करना था तो ये सारी की सारी बनी इसराइल कौम मिलकर हमें हरकत करती हुई, काम करती हुई दिखाई देती है। जब यरीहो की दीवार को फतह करना, उसको अबूर करना था, तो सारी की सारी कौम जो थी मिलकर हमें काम करती हुई, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करती हुई नजर आती थी। लेकिन आई के मुकाम पर हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता। जसूस जब आई से लौट कर आए तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। उनको यह लगता था चूंकि वहां पे आर्मी कम है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि सारे लोगों को साथ लेके जाया जाए। बेहतर यही होगा कि वही लोग जाए जो कैपेबल है, जो ट्रेंड है। मतलब इन्होंने यहां पर खुदावंद के उस हुक्म को तोड़ दिया जिसको ये अब तक अंजाम देते आए थे। खुदावंद ये चाहता था कि खुदावंद का काम टीम वर्क से हो, लेकिन यहां पर इन्होंने टीम वर्क के एक्टिविटी को इग्नोर किया और अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ा। आज भी गिरजे घरों में, मिनिस्ट्रीज में जहां पर टीम वर्क नहीं है, अरे वहां पर लोग शिकस्त का सामना करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जहां पर अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा जाता है, जहां पर अपने आप को दूसरों से ज्यादा कैपेबल और बेहतरीन करवाना जाता है, जहां पर दूसरों को पीछे करके अपने आप को आगे लाने की कोशिश की जाती है, अरे जहां पर ग्रुप बंदियां हो जाती है, जहां पर सियासी एजेंडे खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसी जगह पर कोई तरक्की, कोई कामयाबी नहीं होती, बल्कि दुश्मन के हाथों ऐसे लोग मौत खाते, हार जाते, शिकस्त खाते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बनाए हुए निजाम के बरखिलाफ चलने की कोशिश करते हैं। और खुदावंद का बनाया हुआ इंतजाम यह है कि खुदावंद के काम के लिए खुदावंद टीम वर्क चाहता है। नो वन मैन शो, जिथे वन मैन शो चलता है उसे कोई तरक्की नहीं, अरे वहां पे कोई जीत नहीं है। वहां पर बेशक खुदावंद के लोग क्यों ना हो, लेकिन जिथे ग्रुप बंदियां ने, अरे वहां पर दुश्मन से शिकस्त खानी पड़ती है। यही गलती इन लोगों ने की। इन्होंने टीम वर्क छाड़ दिता। इन्होंने लगा जेडे बेहतरीन बेहतरीन वखरे कर लो, तो जाके मैटर सॉल्व कर लांगे, हम कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। इनको यहां पर नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ इनके प्लान के अंदर कुछ और खामियां भी थी, जिसकी वजह से इनको शिकस्त का सामना हुआ। यरीहो के मुकाम पर वॉर स्ट्रेटजी देखिए, वहां पर आपको कलाम में खुदा सुनाई देगा। वहां पर खुदा बात करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब आई के मुकाम पर जंग करने के लिए जाना था, नो वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद ने नाले थे किसी ने गाली नहीं की थी। अरे इन्होंने अपना प्लान खुदावंद के आगे रखा ही नहीं। देयर इज नो वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद का कलाम यहां पर नजर नहीं आता। हमें यहां पर खुदावंद इनसे, इनके सारी पॉलिसीज, सारी वॉर स्ट्रेटजीज को लेकर इनसे बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो गौर करो, किसी को कमी भी महसूस नहीं हुई। और खुदावंद को तो पूछ लीजिए, अरे खुदावंद से तो बात करें कि खुदावंद हम गए थे, हमने ऐसे ऐसे देखा वहां पर, आप हमें गाइड कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, आप हमें बताइए। किसी को भी महसूस नहीं होया कि हम इस प्लान को, अपनी वॉर स्ट्रेटजी को खुदावंद के हुजूर में रखें। देयर वाज नो वर्ड ऑफ गॉड। अरे जहां पर खानदानों में, जिंदगियों में कलाम खुदा नहीं होता, वहां पर जिंदगियां नाकामियों और शिकस्त का सामना करती हैं। There is no progress, there is no success, जहां पर कलाम खुदा को तरजीह और अहमियत नहीं दी जाती। यही गलती इन लोगों ने भी की। ये बोल गए खुदावंदू, अरे कलाम खुदा की कोई परवाह बाकी न रही, और इन लोगों ने शिकस्त का सामना किया। एक और इनकी गलती, यरीहो में जब जंग करनी थी तो अहद का संदूक इनके बीच में था। अहद के संदूक का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन जब आई के मुकाम पर इन्होंने जंग लड़नी थी, कोई अहद का संदूक इनके आगे आगे ना चला। कोई काहिन इनके आगे नरसिंगे पूंघते हुए दिखाई नहीं देते। There was no presence of God। अरे वो खानदान, वो जिंदगियां जहां पर खुदावंद की
दाऊद नबी की जिंदगी पर गौर कीजिए। दाऊद ने जो गुनाह किया, अच्छा गुनाह तो बाद उन्हें कोई शय मिस नहीं की थी। ना उसको अपना तख्त याद आया, ना अपना जलाल, ना शान शौकत, ना अपने नौकर चाकर। अगर उसने गुनाह की हालत में कुछ मिस किया तो खुदावंद की हजूरी, अरे खुदावंद की हजूरी पूछिए दाऊद से। दाऊद जब गुनाह में था तो खौफ में आ गया। अपनी दुआओं में दाऊद ये कहता है, खुदावंद अपनी रूह को मुझसे जुदा ना होने दे। This is the valley of presence of God। खुदावंद की हजूरी, अरे खुदावंद की हजूरी जिन जिंदगियों में आ जाती है, दुश्मन उन खानदानों पर, दुश्मन उन जिंदगियों पर बेशक हमले करे, लेकिन वो हमलों में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जिन जिंदगियों में, जिन खानदानों में खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का कलाम नहीं है, दुश्मन उन पर हमला करता, उनको मार उठाता, रोनता और रगेता जाता है। ये खुदावंद के लोग थे, लेकिन ये इनकी नाकामी का सबब था। ना कलाम खुदा, ना खुदावंद की हुजूरी, ना कोई टीम वर्क, तो ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन अगर सही मौके पे दिखाया जाए, ये ओवर कॉन्फिडेंस सन, ये ऐसे खुशी च फुल्ले सन, वो ऐसे ते यरू नूं नहीं छड्डिया, और साढ़े सामने तो यरू वाले चीका मारते दौड़ गए ने। ये तो आई छोटा सा शहर, और ये थोड़े से लोग, और ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इनके ओवर कॉन्फिडेंस ने इनको मरवा दिया। ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने माजी की फतूहात को लेके उसी खुशी ची, उसे खुमार च लगे फिरने सन। और आज भी बथेरे ऐसे मसीही हैं, वो अपनी माजी की फतूहात, माजी की बातें, माजी के काम, वो उन्हीं को याद करके खुश रहते हैं, जिसकी वजह से वो मुस्तकबिल में आगे बढ़ नहीं पाते, नाकामियों का और हार का और शिकस्त का सामना करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। अरे खुदावंद के लोगों के साथ भी आज यही प्रॉब्लम है। मैं तब ऐसे करता था, हम तब ऐसे करते थे, हम तब ये किया करते थे, हम तब वहां जाते थे, हम तब सब मिल बैठते थे। सबका सब माजी से बिलोंग करता है, लेकिन वो लोग जो अपने माजी की बातों को याद करते, उन्हीं में खुश रहते, अरे वो मुस्तकबिल में आगे कदम नहीं बढ़ा पाते, वो नाकामियों का और शिकस्त का कदम कदम पर सामना करते हैं। और ये प्रॉब्लम था इन लोगों के साथ, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये अपने माजी के खुमार में थे। इन्हां नूं लगदा सी असी कल भी जीते सा, असी अगे भी जीतते ही रहेंगे, अरे हमें कोई मात नहीं दे सकता। ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिनके साथ खुदावंद ने वादा किया था कि कोई दुश्मन तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता। इन्हां दे ज़हन च यही गल्लां सन, और ये भूल गए कि खुदावंद की ताबेदारी और वफादारी, अरे ये पहला अंसर है, ये लाज़िम है। खुदावंद की ताबेदारी में रहेंगे तो हम गालिब रहेंगे। इनका प्लान इनके लिए शिकस्त साबित हुआ, क्योंकि इनके मंसूबे में कहीं पर भी कलाम खुदा नहीं था, इनके मंसूबे में कहीं पर भी खुदावंद की हुजूरी नहीं थी, इनके मंसूबे में कहीं पर भी टीम वर्क नहीं था। और जहां पर यूनिटी ना हो, जहां पर कलाम खुदा ना हो, जहां पर खुदावंद की हुजूरी ना हो, वहां पर दुश्मन गलबा पा जाता है, वहां पर खुदावंद के लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। पहली बात प्लान, दूसरी बात प्रॉब्लम। हम जब 7वें चैप्टर से पहले मुतालिया करते तो खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम को ये हुक्म दिया था कि जब तुम यरू को फतह कर लोगे तो यरू में तुम्हें जो भी माल असबाब दिखाई देगा वो सब तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस कर देना, अपने लिए कुछ भी नहीं रखना। और हम जब 6ठे चैप्टर की आखिरी आयत को देखते हैं, लोगों ने इंज किया, लोगों ने ऐसे ही किया, जो भी इनको माल असबाब नजर आया इन्होंने वो सब का सब जला दिया। लेकिन जो धातें थी जैसे सोना चांदी वगैरह, इसको इन्होंने खुदावंद के लिए रिजर्व कर लिया कि ये खुदावंद का है, हमारा इस पर कोई हक नहीं, ये जितना भी माल है ये सब का सब खुदावंद का है।
ابھی غور کیجئے اس بات پہ، پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس قوم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ انہی لوگوں میں ایک شخص جس کا نام اکن ہے، 7ویں چیپٹر میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، لوگ لے آیا کے سامان آگ چ سٹن رہے ہیں، سونا چاندی جویلری وغیرہ خدا ان کے خزانے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اکن صاحب نے سروے کیتا علاقے کا۔ ہم جب آگے جا کے پڑھتے ہیں 20-21 آیت کو، وہاں پہ اکن اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ اکن کہتا ہے کہ مجھے بابل کی چادر نظر آئی، میں نے لے لی، مجھے سونے کی اینٹ نظر آئی، میں وہ بھی رکھ لی، مجھے چاندی نظر آیا، میں نے وہ بھی رکھ لیا۔ یہ بھائی اکن جے، ارے یہ وہ شخص ہے جو خداوند کا ہے، ارے یہ خداوند کا بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دنیا داری کی چیزیں بھی چاہیے۔ اکن کے ساتھ پرابلم یہ تھا، he was a materialistic man، ارے یہ دنیا داری کا بندہ تھا، اس کو دنیا داری کی چیزیں چاہیے۔ اگر چاہیے خداوند کا ہے، خداوند کا نام لینے والا، خداوند کا خوف، خداوند کے خوف میں رہنے والا، لیکن اس کے باوجود یہ ایسی شخصیت کا مالک ہے جس کو دنیا کی چیزیں بھی چاہیے، اور ایسا مٹیریلسٹک پرسن، اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس کی آنکھیں اس کو جو دکھاتی اس کو وہ سب کچھ چاہیے۔ ایسی فطرت کا شخص، ارے نہ دے ان کی آنکھاں پر دیا نہ ان کا جی پر دیا، ایسا شخص اپنی لائف میں کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتا۔ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، ارے وہ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ کب بے باکی سے انہوں نے خداوند کے کلام کو توڑ دیا، اور یہی غلطی اکن نے بھی کی۔ اکن نے ساری شیوا لیا تے چک کے اپنے خیمے چلے گیا۔ یہ جنگ ہارے کیونکہ ان کے درمیان میں قرض تھا، خداوند کے حکم کو توڑا، خداوند کی نافرمانی کی، اور اس کی ایک حرکت کی وجہ سے پوری قوم کو سفر کرنا پڑا۔ اس کی ایک حرکت کی وجہ سے سب کو نقصان کا سامنا ہوا۔ جب یہ جنگ ہارے تو کسی نے اپنا بیٹا کھویا، کسی نے اپنا شوہر کھویا، کسی نے اپنا بھائی اور کسی نے اپنا باپ کھویا۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک شخص کے غلط فیصلے کی وجہ سے، ایک شخص کا اٹھایا گیا غلط قدم اس سے جڑے باقی تمام لوگوں کے لیے باعث نقصان ثابت ہوتا ہے۔ ایک شخص کی وجہ سے بعض اوقات سب کو سفر کرنا پڑتا ہے، سب کے سب نقصان میں آ جاتے ہیں۔ دوسری پرابلم اکن کے ساتھ جو دوسری پرابلم تھی، اچھا انہیں شیوا لئیاں تے تلکیا جا کے انہیں دفن کر دیتی ہیں خیمے چ، چادر لئی تے او بھی تھلے زمین چ نہ پدتی، that is not the right place۔ انہاں تے بیڑا غرق ہو گیا نا بابل دی چادر دا، انہیں تھلے نہ پدتی زمین چ، سونا چاندی لیا تے او بھی تھلے نہ پدتا۔ یہ نیچے دفن کرنے کا مطلب یہ اکن اچھی طرح جانتا تھا he is guilty، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ جو کر رہا ٹھیک نہیں کر رہا۔ چیزیں تبھی چھپائی جاتی ہیں جب انسان کو پتا ہو that is not right، پردے تبھی ڈالے جاتے ہیں جب انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یشوع کو بھی پتا نہیں چلا، لوگوں کو بھی پتا نہیں چلا، کاہنوں کو بھی پتا نہیں چلا، ہر ایک سے یہ بات چھپی ہوئی تھی، لیکن یہ خداوند سے نہیں چھپا سکا۔ یہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتا تھا، ارے یہ خداوند کو بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ God knows، ارے خداوند اچھی طرح جانتا تھا اس نے کچھ چھپایا ہے، اس نے خداوند کی حکم عدولی کی ہے، اس نے غلطی کی، اس نے گناہ کیا، اور پھر اپنے گناہ کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ یہ چاہتا تھا کہ لوگ نہ جانے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، لوگوں کو پتا نہ لگے میں کی غلطی کی تھی۔ آج بھی انسان جب اپنے گناہ کو چھپاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے اس سے جڑے ہوئے لوگ نقصان میں آ جاتے ہیں۔ اکن نے بھی یہی غلطی کی، گناہ کیا، پھر اپنے گناہ کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، اپنی غلطی کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ and this is the dangerous thing۔ یہ ممکن ہے کہ شاید آج آپ کا بھی کوئی ایسا پوشیدہ گناہ ہو جو شاید تیرا بھائی، تیری بہن، تیرا شوہر یا تیری بیوی یا تیرے بچے جس سے
उससे वाकिफ ना हो। आपके लिए मैसेज ये है, अरे अपने गुनाह को जमीन के नीचे दफन मत कीजिए। ये है मुमकिन है कि शायद दुनिया से तो वो छुपा हो, लेकिन खुदावंद उससे वाकिफ है। अरे वो खुदावंद की निगाहों से छुप नहीं सकता। आपके लिए मैसेज ये है, इससे पहले कि आपके किसी गुनाह, आपकी किसी हमाकत, आपकी किसी गलती की सबब से आपसे जुड़े हुए लोग नुकसान का सामना करें, खुदावंद के हुजूर में झुकिए, अपनी गलती और अपने गुनाह का एतराफ कर लीजिए। क्योंकि खुदा ताला की जात वो जात है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। इन्हें गलती की थी ते बाद जो फिर चुप करके बैठा रहा, किसी को पता ना लगे। नोबडी नोज़, अरे कोई जान ना पाएगा, लेकिन नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ये वो था, अकल वो शख्सियत है जिसकी वजह से बाकी लोग भी तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन जब हम 8वें चैप्टर का मुताला करते हैं, देयर इज अ गुड न्यूज। अरे खुशी की बात यह है कि खुदावंद के लोग नुकसान के बाद जब दोबारा खुदावंद के हुजूर में झुके, खुदावंद ने इनको वॉर स्ट्रेटजी प्लान दिया, और जब इन्होंने खुदावंद के उस प्लान के ऊपर अमल किया तो आई के शहर के ऊपर इन्होंने फतह पाई। यरू में खुदावंद ने कहा था कि तुम्हें जो भी लूट का माल मिलेगा उसमें से कुछ नहीं रखना, सब का सब जला देना, सैक्रिफाइस कर देना। लेकिन जब इन्होंने आई के मुकाम पर फतह पाई, तब खुदावंद ने कहा कि तुम्हें जो कुछ मिलता है वो सब का सब तुम्हारा है, आपस में बांट दो। खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करता है। खुदावंद के वक्त का इंतजार कीजिए। वो जो खुदावंद के वक्त का इंतजार करते, खुदावंद के कलाम पे चलते, खुदावंद के हुजूर में झुकते, खुदावंद की आवाज को सुनते, खुदावंद अपने बच्चों के लिए आसमान को खोल देता, रास्तों को खोलता, दरवाजों को खोल देता है। खुदावंद के लोगों ने ना सिर्फ फतह पाई बल्कि बरकत भी पाई, लेकिन उस बरकत से अकल महरूम रहा। पहली बात प्लान, दूसरी बात प्रॉब्लम, और तीसरी और आखिरी बात प्रेयर। हमें यहां पर खुदावंद के लोग खुदावंद के हुजूर में झुकते और प्रेयर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फर्क देखिए। हम जब 6ठे चैप्टर में देखते हैं और उसके बाद जब हम 7वें चैप्टर में देखते हैं, इन दोनों में फर्क देखिए कितना है। जब बनी इस्राएल कौम ने यरू पर हमला करना था तो पहले जासूस भेजे गए, लोग दुआ में ठहरे, खुदावंद ने इनको वॉर स्ट्रेटजी, वॉर प्लान दिया, लोगों ने उसकी ताबेदारी की, इन्हें यरू पे फतह हासिल हुई। ये यरू का मुकाम था। पहले जासूस भेजे, लोग दुआ में ठहरे, खुदावंद ने कलाम किया और वॉर प्लान दिया, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, ताबेदारी की, खुदावंद ने इनको फतह अता की। लेकिन 7वें चैप्टर में जब आई के मुकाम पर हमला करना था, यहां पर डिफरेंस देखिए कितना। जासूस भेजे गए, जासूस रिपोर्ट लेकर आए, जासूसों ने प्लान बनाया, लोगों ने नुकसान उठाया, और यीशुआ और बुजुर्ग खुदावंद के हुजूर में दुआ में झुके। दिस इज द बिग डिफरेंस। इट्स अ बिग डिफरेंस। यहां पर यीशुआ हमें खुदावंद के हुजूर में झुका हुआ नजर आता है, और खुदावंद के हुजूर में झुक के ये कंप्लेंट्स कर रहा है कि खुदा तू साडे नाल की कीता। अरे ये कैसे मुमकिन है कि दुश्मन हम पर गलबा पा गया। अब चूंकि दुश्मन हम पे गलबा पा गया, अब तो वो हमारा नाम इस रुए जमीन से मिटा डालेगा, और अगर हमारा नाम इस रुए जमीन से मिट गया तो फिर तेरा नाम इस दुनिया में कैसे फैलेगा। हमें शिकस्त को एदी दुआ दे विच शिकवे ने शिकायतां ने, ए मेरे नाल क्यों होया, ए साडे नाल क्यों होया। अरे हम तो दुआ करने वाले लोग, हम तो खुदावंद के कलाम पर चलने वाले लोग, हम तो खुदावंद की पैरवी करने वाले लोग, हम तो रोजे रखने वाले लोग, साडे ते बड़े बड़े भी खुदावंद के नाल नाल चलते सी। अरे फिर ये हमारे साथ क्यों हुआ। और आज भी बथेरे ऐसे ईमानदार हैं, बथेरे ऐसे खुदावंद के लोग हैं, जब वो मुश्किल हालात का सामना करते, ट्रेजेडीज में से गुजरते, आजमाइशों का सामना करते, तो खुदावंद के हुजूर में झुककर शिकवे, शिकायतें, रंजिशें और खुदावंद पर इल्जाम लगाते कि खुदावंद ने साडे नाल की कर दिता। अगो खुदावंद का जवाब सुन लो। खुदावंद ये कह रहा है कि यीशुआ डोंट ब्लेम मी, लुक एट योरसेल्फ। अरे अपने ऊपर देख, यू आर द प्रॉब्लम। ये लोग प्रॉब्लम है,
اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھ، انداز گفتگو دیکھ، اپنا رویہ دیکھ، اپنا چال چلن دیکھ، اپنے طور طریقے دیکھ، اور بتھیرے ایسے لوگ اپنے ہی رانگ سٹریٹجیز، رانگ پلانز، اٹھائے گئے غلط قدموں کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرتے اور خداوند کے اوپر بلیم کرتے. This is because of God. لیکن خداوند کا میسج یہ ہے، look at yourself. آج ممکن ہے شاید آپ بھی کسی ایسی ہی تکلیف دہ عمل سے، کسی تکلیف دہ مرحلے سے، کسی آزمائش سے، سفرنگ میں سے گزر رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں this is because of God. کیونکہ بعض دفعہ انسان اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے، اپنے ہی غلط ارادوں کی وجہ سے، اپنے ہی رانگ سٹریٹجیز اور رانگ پلانز کی وجہ سے، اپنی ہی بد زبانی کی وجہ سے نقصان کا سامنا اٹھاتا ہے. اتنے بھی بنی اسرائیل قوم نے اپنی منمانی کی، اپنے پلانز پہ چلتے رہے اور نقصان کا سامنا کیا. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں جھک کر خداوند کو یہ نہ کہو کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا. لیکن جب آپ ایسی ناکامیوں اور پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرو تو خداوند کے حضور میں جھک کر خداوند سے یہ کہیے، خداوند مجھ پر ظاہر کر کہ مجھ میں کہاں پر کمی تھی، میں کہاں پر غلط تھا، میں کہاں پر فلاپ تھا. اگر آج چرچ، کلیسیا یا منسٹریز یا خاندان دشمن کے ہاتھوں بار بار شکست کھا رہے ہیں، ارے کوئی ترقی، کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی، تو خداوند کے حضور میں جھک کر خداوند سے یہ پوچھئے where I am wrong. ارے میں کہاں پر غلط ہوں، خداوند تو مجھ پر میری کمیوں اور میری کمزوریوں کو ظاہر کر. Don't blame God. ارے خداوند پر انگلی مت اٹھائیے. یہاں پر یشوع نے ایک زبردست لیسن سیکھا، اور جو میسج یشوع نے سیکھا وہی پیغام آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. خداوند نے یشوع کے اوپر یہ ریویل کر دیا، ارے میرے بغیر تمہارا تجربہ، تمہاری اسٹریٹجیز، تمہارے پلانز، تمہاری مین پاور، تمہاری قوت، تمہارا زور کچھ بھی نہیں. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی پیغام آج آپ کے لیے بھی ہے. خداوند یہ فرماتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ارے تمہیں قدم قدم پر دعاؤں کی ضرورت ہے. دن کا آغاز مسیح کے نام سے، گھر سے نکلتے وقت پریئر، جاب پر پہنچتے وقت پریئر، وہاں سے نکلتے وقت پریئر، گھر پہنچ کے پریئر، دن کا اختتام خداوند کے نام سے. In every step of your life you need prayers. اپنے اس تجربے سے یشوع نے جو بات سیکھی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس پر غور کیجئے. وہ فیصلے جو دعا کے بغیر لیے جائیں ہلاکت کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. Decisions without prayers leads to destruction. You need prayers every step of life. ارے ہر قدم پر مجھے اور آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. Without prayers you can't do anything. ارے آپ کچھ نہیں کر سکتے. دعائیں وہ ہتھیار ہے جو حالات اور زندگیاں، سوچے اور دلوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ماحول بدل دیتی ہے. You need prayers. ارے آپ کو ہر قدم پر دعا کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام، خداوند کی حضوری کی ضرورت ہے. اگرچہ بنی اسرائیل قوم کو شکست کا سامنا ہوا، لیکن یہاں پر ایک خوشی کی بات بھی ہے. ہار جانے کے بعد، دشمن سے مات کھانے کے بعد، شکست کھانے کے بعد جب یہ خداوند کے حضور میں جھکے تو خداوند نے ان سے بات کی، خداوند نے کلام کیا، خداوند نے ان کی دعا کا جواب انہیں دیا، خداوند نے ان کو وار سٹریٹجی ایکسپلین کی، خداوند ان کی رہنمائی کی. اور اب کی بار جب انہوں نے دشمن پر حملہ کیا، خداوند کے پلان کو انہوں نے فالو کیا تو خداوند نے ان کو فتح عطا کی. اس کا مطلب یہ it's never too late. ارے خداوند کے حضور میں جھکنے میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. یہ عین ممکن ہے کہ شاید آپ بھی کسی ناکامی کا سامنا کر رہے ہو، آپ بھی کسی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہو. یہ عین ممکن ہے کہ شاید آج آپ بھی کسی ایسی ہی سخت صورتحال کا سامنا کر رہے ہو، لیکن آپ کے لیے میسج یہ ہے it is never too late. اگر اب تک آپ نے اپنے منصوبے، اپنے پلانز، اپنے آئیڈیاز، اپنی سٹریٹجیز خداوند کے حضور میں نہیں رکھے، اب بھی دیر نہیں ہوئی. ارے
गا। जब आप उसकी ताबेदारी में चलोगे तो वो फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें और समझें कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर शायद मैं नाकामियों का सामना कर रहा हूं, खौफ व हिरास का सामना कर रहा हूं, डिस्करेजमेंट का सामना कर रहा हूं। इन बातों को मद्देनजर रखिए और खुदावंद के हुजूर में झुकिए कि खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। हम आपके मज़बा पे झुकते हैं खुदावंद यीशु जी। सोचों को छुइए, दिल के ख्यालों को छुइए। वो तमाम जाने जो आपकी आवाज को सुनती है, अपने बच्चों को छुइए, अपने कलाम के वसीला से बड़ी तकवीर दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।